ನಮಸ್ಕಾರ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು, ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಅಜ್ಮೇರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನು ಪಸರಿಸುತ್ತಿರುವ ಅಜ್ಮೇರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ 6ನೇ ವರ್ಷದ ಈ ಸಂಭ್ರಮಕ್ಕೆ ನಿಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. 1956 ನವೆಂಬರ್ 1ರಂದು ಮೈಸೂರು ರಾಜ್ಯವು ನಿರ್ಮಾಣವಾದುದರ ಸಂಕೇತವಾಗಿ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಭಾರತದ ಎಲ್ಲ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಮಾತನಾಡುವ ಪ್ರದೇಶಗಳನ್ನು ಒಂದುಗೂಡಿಸಿ ಒಂದು ರಾಜ್ಯವನ್ನಾಗಿ ಘೋಷಣೆ ಮಾಡಿದ ದಿನ ನವೆಂಬರ್ 1. ಕವಿರಾಜ ಮಾರ್ಗ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತೆ ಕನ್ನಡಿಗರು ಅಭಿಮಾನಿಗಳು, ಮಿತಭಾಷಿಗಳು, ವಿವೇಕಿಗಳು, ಪರರ ಹಿತವನ್ನ ವಿಚಾರಗಳನ್ನ ಸಹಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಅತ್ಯಂತ ಚಿನ್ನದ ಮನಸ್ಸುಳ್ಳವರು ಎಂದು ವಿಶ್ಲೇಷಿಸಲಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ಎನ್ನುವುದು ಕರು ಮತ್ತು ನಾಡು, ಅಂದರೆ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನ ಭೂಮಿ, ಎತ್ತರದ ಭೂಮಿ ಎಂದರ್ಥ. ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾವುಟದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಮನಗಂಡ ಕನ್ನಡ ಹೋರಾಟಗಾರರಾದ ರಾಮಮೂರ್ತಿಯವರು ಒಂದು ಬಾವುಟವನ್ನ ತಯಾರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಅದು ಹಳದಿ ಮತ್ತು ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣದ್ದಾಗಿದೆ. ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಕನ್ನಡಾಂಬೆಯ ಅರಿಶಿನ ಮತ್ತು ಕುಂಕುಮವನ್ನು ಸೂಚಿಸಿದರೆ, ಹಳದಿ ಬಣ್ಣವು ಶಾಂತಿ ಹಾಗೂ ಸೌಹಾರ್ದತೆಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಹಾಗೂ ಕೆಂಪು ಬಣ್ಣವು ಕ್ರಾಂತಿಯನ್ನು ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ. ಒಟ್ಟಾರ್ಥದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡಿಗರು ಶಾಂತಿಗೆ ಬದ್ಧ, ಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸಿದ್ಧ ಎನ್ನುವ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಸಾರುತ್ತದೆ. ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ವಿಶ್ವದ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆಗಳಲ್ಲಿರುವ ಕನ್ನಡಿಗರು ವಿಜೃಂಭಣೆಯಿಂದ ಆಚರಿಸುತ್ತಾರೆ. ಈ ಬಾರಿ ಕೊರೋನಾ ಮಹಾಮಾರಿಯಿಂದಾಗಿ ಆಚರಣೆಗಳು ಆನ್ಲೈನ್, ಕೆಲ ನೀತಿ ನಿಯಮಗಳೊಂದಿಗೆ ಆಚರಿಸಬೇಕಿದ್ದರೂ ಈ ಸಂಭ್ರಮದ ವಾತಾವರಣ ಕಳೆಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಕನ್ನಡ ನಾಡು ನುಡಿಯನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಬೆಳೆಸುವುದು ಕನ್ನಡಿಗರಾದ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕರ್ತವ್ಯ. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನವೆಂಬರ್ ಕನ್ನಡಿಗರಾಗದೆ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪನ್ನ ವಿಶ್ವದೆಲ್ಲೆಡೆ ಪಸರಿಸೋಣ, ಕನ್ನಡಕ್ಕಾಗಿ ಹೋರಾಡೋಣ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರನ್ನ ಮತ್ತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ಈ 2 ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತೇನೆ. ಜೈ ಭಾರತಾಂಬೆ, ಜೈ ಕನ್ನಡಾಂಬೆ, ಸಿರಿಗನ್ನಡಂ ಗೆಲ್ಗೆ. Greetings, I'm Ananya Madhusudan and today I'll be talking to you about the importance of Karnataka Rajyotsava. Kannada Rajyotsava is also known as Karnataka Formation Day, which is celebrated on November 1st with great pomp on every year. This was the day in 1956 when all the Kannada language speaking regions of South India were merged to form the state of Karnataka. Karnataka is the 7th largest state in India in terms of area. It has 30 districts. Karnataka is bounded by the Arabian Sea and the Laccadive Sea on the west, Goa on the northwest, Maharashtra on the north, Telangana on the northeast, Andhra Pradesh on the east, Tamil Nadu on the southeast, and Kerala on the southwest. The major rivers flowing through Karnataka are Kaveri, Kabini, Krishna, and Tungabhadra. Karnataka is the largest exporter of coffee in the country, and only a true Kannadiga would know this. Did you know this? Well, if not, it's time for us to let you know in detail that coffee was first time cultivated here in India in Chikmagalur several centuries ago. Since then, coffee plantations are common in this beautiful state. Today, Karnataka is not only the largest exporter of coffee but also one of the biggest consumers. Hence, it would not be wrong to say at all that coffee is Karnataka's state beverage. Now, to reiterate, let me tell you a few heritage places of Karnataka. 1. Hampi, the city of ruins. 2nd, Mysore, city of palaces. Bijapur, biggest domes in India. Shimoga, ancient rulers and dynasties. Bangalore, the Silicon Valley. Badami, unique rock-cut temples. Halebeedu, the history of Hoysala Empire. Here are a few elite people who have secured Gnanapita Award for their work. 1. Sri Kuvempu for his work of Sri Ramayana Darshanam. 2. Sri Dara Bendre for his work of Naku Tanti. 3. Sri Shivaram Karan for his work of Mukajjiya Kanasugalu. Now I will be talking about Yakshagana.
Yakshagana, as you all know, is a traditional folk dance on the state of Karnataka. Yakshagana is a traditional Indian theatre form developed in Dakshina Kannada, Udupi, Uttara Kannada, Shimoga, and western parts of Chikmagalur districts in the state of Karnataka and in the Kasargod district in Kerala that combines dance, music, dialogue, costume, makeup, and stage techniques with a unique style and form. It is believed to have evolved from pre-classical music and theatre period during before the Bhakti movement. This theatre style is mainly found in coastal regions of Karnataka of various forms. Towards the south from Dakshina Kannada to Kasargod of Tulunadu region, the Yakshagana form can be called as Tenkutittu, and towards north from Udupi to Uttara Kannada it can be called as Badagatittu. Therefore, to conclude, it is important that we protect the heritage and the rich culture of Karnataka and to spread the word amongst the youth and to everyone in order to save it. Thank you. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆ ಕಲಿಯಲು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ಕೇಳಲು ತುಂಬ ಹಿತ, ಅಕ್ಷರಗಳು ಮುತ್ತಿನ ಮಣಿ ಪೋಣಿಸಿದ ಹಾಗೆ ತುಂಬ ಸುಂದರ. ಇಂತಹ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕಲಿಸುತ್ತಿರುವ ಬಗಾಡ ದಂಪತಿಗಳ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸಿ. La 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 la. La 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 la. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ. ನಿನ್ಗಾಗಿ ಹೇಳುವೆ ಕಥೆ ನೂರನು, ನಾನೆಂದು ನಗಿಸುವೆ ನಿನ್ನನು. ഇരുളಲ್ಲೂ ಕಾಣುವೆ ಕಿರುನಗೆಯನು, ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ಹೊಚ್ಚಿದ್ದ ಹೊಂಗನ್ಸನು. ಜೊತೆಯಾಗಿ ನಡುವೆ ನಾ ಮಳೆಯಲು, ಬಿಡದಂತೆ ಹಿಡಿವೆ ಈ ಕೈಯನು. ಗೆಳೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಹಾರಿ ಬರುವೆ, ಬಾಣ ಎಲ್ಲೇ ದಾಟಿ ನಲಿವೆ. ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ. ಈ ರಾತ್ರಿ ಹಾಡು ಪಿಸು ಮಾತಲ್ಲಿ ನಾ ಕಂಡೆ ನಿದಾದ ಸವಿರಾಗವ. ನಿನ್ನಲ್ಲಿ ನಾನೆಲ್ಲಿ ಏಕಾಂತದೆ, ನಾ ಕಂಡೆ ನನ್ನದೇ ಹೊಸ ಲೋಕವ. ಈ ಸ್ನೇಹ ತಂದಿದೆ ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಎಂದೆಂದು ಅಳಿಸದ ರಂಗೋಲಿ. ಆಸೆ ಹೋವ
ನಡೆನಿ ಕನಸ ಹೊಸಕಿ ಬಿಡದೆ ನಗುವ ನಯನ ಮಧುರ ಮೌನ ಮಿಡಿವ ಹೃದಯ ಹಿರೆ ಮಾತೆಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷೆ ಇದು ರಸ ಕಾವ್ಯವಿದು ಇದ ಹಾಡಲು ಕವಿ ಬೇಕೆ ಲಲಲ 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 ಲಲಲ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಅಜ್ಮೇರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಿಂದ ಈ ಒಂದು ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಆಚರಿಸುತ್ತಿರುವುದು ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳು ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಈಗ ನಾವು ಕೇಳಿದ ಹಾಡು ಮಿಸ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಿಸಸ್ ಬಗಾಡೆ ದಂಪತಿಗಳಿಂದ. ಮೂಲತಃ ಅವರು ಮರಾಠಿ ಭಾಷಿಕರಾದರೂ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದು ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿ ನಮ್ಮ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ 10 ವರ್ಷದಿಂದ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯನ್ನು ತುಂಬ ಶ್ರಮಪಟ್ಟು ಕಲಿತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕಲಿಸಿ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಅವರು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹಾಡಿದ್ದು ತುಂಬ ಸೊಗಸಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಅವರಿಗೆ ಎಲ್ಲರ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಾವು ನಮಸ್ಕಾರವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುತ್ತೇವೆ. ಸ್ಯಾಂಡಲ್ವುಡ್ನ ದಿಗ್ಗಜರಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ರಾಜ್ಕುಮಾರ್, ವಿಷ್ಣುವರ್ಧನ್, ಅಂಬರೀಷ್, ಶಂಕರ್ನಾಗ್, ಶ್ರೀನಾಥ್ ಇವರನ್ನು ನಾವ್ಯಾರು ಮರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ. ಇವರ ಹಾಡುಗಳ ಒಂದೊಂದು ತುಣುಕುಗಳನ್ನು ಈಗ ಕೇಳಿ ಆನಂದಿಸೋಣ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಎಲ್ಲೇ ಇರಲಿ ಹೇಗೆ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡವೇ ನಮ್ಮ ಉಸಿರಲ್ಲಿ. ಇದೇ ನಾಡು ಇದೇ ಭಾಷೆ ಎಂದೆಂದು ನಮ್ಮದಾಗಿರಲಿ. ಚಲುವೆಯ ನೋಟ ಚೆನ್ನ, ಒಲವಿನ ಮಾತು ಚೆನ್ನ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೇ ನಿನ್ನ ನಗುವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ. ಚಲುವೆಯ ನೋಟ ಚೆನ್ನ, ಒಲವಿನ ಮಾತು ಚೆನ್ನ, ಮಲ್ಲಿಗೆ ಹೂವೆ ನಿನ್ನ ನಗುವು ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನ. ಚಲುವೆಯ ನೋಟ ಚೆನ್ನ. ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೇ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೇರಿ ನಗುವೆ. ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೇ ಮುಗಿಲ ಮೇಲೇರಿ ನಗುವೆ. ನಿನಗೆ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಒಲವು ಅರಿಯೇ ನನ್ನಲ್ಲಿ ಚಲವು. ನಲಿವ ಗುಲಾಬಿ ಹೂವೇ ಒಲವು ಛಲವು ಒಲವು ಛಲವು. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ.
ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಸಿಂಧೂರ ಬಿಂದು ನಗಲಮ್ಮ ಎಂದು ಎಂದೆಂದು ಇರಲಮ್ಮ ಈ ದಿವ್ಯ ಬಂದ. ನೂರೊಂದು ನೆನಪು ಎದೆಯಾಳದಿಂದ ಹಾಡಾಗಿ ಬಂತು ಆನಂದದಿಂದ. ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು. ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು. ಆ ನೋಟದಲ್ಲಿ ಹಿತವೇನು, ಮರೆಯಾದಾಗ ನೋವೇನು. ಆಕಾಶ ದೀಪವು ನೀನು, ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು, ನಿನ್ನ ಕಂಡಾಗ ಸಂತೋಷವೇನು. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ಮಹಾದೇವಿ ಪ್ರವೀಣ್, ಅಜ್ಮೇರ ನಿವಾಸಿ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ತಿಳಿದಂತೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ಈ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಮಿಸ್ಟರ್ ಉತ್ಪಲ್ ಪೆಗು. ಇವರು ಉತ್ತರ ಭಾರತದವರು. ನಮ್ಮ ಅಜ್ಮೇರ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಗಾರ್ಡ್ ಆಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕಲೆ ಎಂದರೆ ಕೊಳಲು ವಾದನೆ. ಸೊ ಇವರಿಂದ ಈಗ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಪಡಿಸುವುದು ಕೊಳಲು ವಾದನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ. ಬಾರಿಸು ಕನ್ನಡ ಡಿಂಡಿಮವ ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯೇಶುವ. ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀಮತಿ ನಳಿನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರಿಂದ ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರಜೀವ ಏತಕ್ಕೆ. ಈ ಹಾಡನ್ನು ನಳಿನಿಯವರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಹೊರಹೊಮ್ಮುತ್ತಿದೆ. ನಳಿನಿಯವರು ಜೂನಿಯರ್ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ಸಂಗೀತ ಕಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿತು ಈಗ ಸೀನಿಯರ್ ವಿದ್ವತ್ತನ್ನು ತಯಾರಿಯನ್ನು ನಡೆಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವನ್ನು ಹಾರೈಸುತ್ತಾ ಅವರ ಸುಮಧುರ ಕಂಠದಿಂದ ಈ ಹಾಡನ್ನು ಕೇಳೋಣ. ನಮಸ್ತೆ. ನೀನಾಯಕೋ ನೀವಾಲೇನು ಬ್ರೋವಗೆ ನಿನ್ನ ವಿನವೆಲ್ ಪೊಳೆವ ರಮ್ಮ ವಿನಾಯಕೋ ನೀವಾಲೇನು ಬ್ರೋವ ವೇಯೆ ನಿನ್ನ ವಿನವೆಲ್ ಪೊಳೆವ ರಮ್ಮ ವಿನಾಯಕೋ ನೀವಲೇನು
ವಿನಾಯಕೋ ನೀವಲೆನು ಬ್ರೋವವೇ ಪುರಾಣಿ ದಯಚೆ ಗಿರಾಲು ಮುಕೊನಿಗೆ ರಾಜೇಸಿ ಬ್ರೋಚು ರಾಜದರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಹೃದಯ ಸರೋಜ ಮೇಲೈನ ಪುರಾಣಿ ದಯಚೆ ಗಿರಾಲು ಮುಕೊನಿಗೆ ರಾಜೇಸಿ ಬ್ರೋಚು ರಾಜದರಿ ತ್ಯಾಗರಾಜುನಿ ಹೃದಯ ಸರೋಜ ಮೇಲೈನ ರಾಮ ಸೋದರಿ ಪರಾಶಕ್ತಿ ನನು ವಿನಾಯಕೋ ನೀವಲೆನು ಬ್ರೋವವೆಯೇ ನಿನ್ನೋ ವಿನಾವೆಲ್ ಪೊಲೆವ ವಿನಾಯಕೋ ನೀವಲೆನು ಬ್ರೋವವೆಯೇ. Thank you. ನಮಸ್ಕಾರ. ಕನ್ನಡವೇ ಸತ್ಯ, ಕನ್ನಡವೇ ನಿತ್ಯ. ಈ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀ ಸಂದೀಪ್ ಅವರಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಖ್ಯಾತಿಯ ಹಾಡು. ಸಂದೀಪ್ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಡೀ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದಲ್ಲಿ ಜೂನಿಯರ್ ರಾಜೇಶ್ ಕೃಷ್ಣನ್ ಅಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧಿ ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಬಾಯಿಯಿಂದ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ, ಅವ್ರ ಬಾಯಿಂದ ಕೇಳಿದರೆ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ, ನಿನ್ನ ಮುಗಿಲ ಸಾಲೆ ಧರೆಯ ಕೊರಳ ಪ್ರೇಮದ ಮಾಲೆ, ಸುರಿವ ಒಲುಮೆಯ ಜಡಿ ಮಳೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಮೂಡಿದೆ. ಯಾವ ಚಿಪ್ಪಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ಹನಿಯು ಮುತ್ತಾಗುವುದೋ, ಒಲವು ಎಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯೊಡೆಯುವುದು ತಿಳಿಯಲಾಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಭುವಿ ಕೆನ್ನೆ ತುಂಬ ಮುಗಿಲು ಸುರಿದ ಮುತ್ತಿನ ಗುರುತು, ನನ್ನ ಎದೆಯ ತುಂಬ ಅವಳು ಬಂದ ಹೆಜ್ಜೆಯ ಗುರುತು, ಹೆಜ್ಜೆಗೆಜ್ಜೆಯ ಸವಿಸದ್ದು ಪ್ರೇಮನಾದವೋ. ಎದೆ ಮುಗಿಲಿನಲ್ಲಿ ರಂಗು ಚೆಲ್ಲಿ ನಿಂತರು ಅವಳು, ಬರೆದು ಹೆಸರ ಕಾಮನ ಬಿಲ್ಲು ಏನೋ ಮೂಡಿಯೋ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಯಾವ ಹನಿಗಳಿಂದ ಯಾವ ನೆಲವು ಹಸಿರಾಗುವುದೋ, ಯಾರ ಸ್ಪರ್ಶದಿಂದ
ಯಾರ ಮನವು ಹಸಿಯಾಗುವುದೋ, ಯಾರ ಉಸಿಲ ಯಾರ ಹೆಸರು ಯಾರು ಬರೆದರೋ, ಯಾವ ಪ್ರೀತಿ ಹೂವು ಯಾರ ಹೃದಯದಲ್ಲರಳುವುದೋ, ಯಾರ ಪ್ರೇಮ ಪೂಜೆಗೆ ಮುಡಿಪೋ ಯಾರು ಬಲ್ಲರೋ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯೇ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಒಲವ ಚಂದ ಮಾಮ ನಗುತ್ತ ಬಂದ ಮನದಂಗಳಕ್ಕೆ, ಪ್ರೀತಿ ಬೆಳಕಿನಲ್ಲಿ ಹೃದಯ ಹೊರಟಿದೆ ಮೆರವಣಿಗೆ, ಅವಳ ಪ್ರೇಮ ದೂರಿನ ಕಡೆಗೆ ಪ್ರೀತಿ ಪ್ರಣಯವೋ. ಪ್ರಣಯ ದೂರಿನಲ್ಲಿ ಕಳೆದು ಹೋಗೋ ಸುಖವ ಇಂದು ಧನ್ಯನಾದೆ ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಹೊಸ ಜನ್ಮವು. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಗೆ ಏನು ನಿನ್ನ ಹನಿಗಳ ಲೀಲೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಳಿನಿ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಅವರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಗೀತ ಪ್ರಸ್ತುತಿ. ನರ ಜನ್ಮವೇಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆಗೆ, ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರ ಜನ್ಮವೇಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆಗೆ, ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ವೇದವನೋಡದ ವಿಪ್ರತಾನಿಗೆ, ಕಾದಲರಿಯದ ಕ್ಷತ್ರಿಯನಿಗೆ, ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡದ ಸನ್ಯಾಸಿತನಿಗೆ, ಕ್ರೋಧವ ಬಿಡದ ಸನ್ಯಾಸಿತನಿಗೆ, ಆದರವಿಲ್ಲದ ಅಮೃತನವೇಗೆ, ಹರಿಯ ನೆಲೆಯದ ನರ ಜನ್ಮವೇಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆಗೆ, ಸತ್ಯ ಶೌಚವಿಲ್ಲದ ಆಚಾರವೇಗೆ, ನಿತ್ಯ ನೇಮವಿಲ್ಲದ ಜಪ ತಪವೇಗೆ, ಆರ್ತಿಲಿ ಮಾಡದ ಹರಿ ಪೂಜೆಯೇದಕ್ಕೆ, ಆರ್ತಿಲಿ ಮಾಡದ ಹರಿ ಪೂಜೆಯೇದಕ್ಕೆ, ಉತ್ತಮ ಹಿರಿಯರಿಲ್ಲದ ಸಭೆಯು ಏದಗೆ, ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರ ಜನ್ಮವೇಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆಯೇಗೆ, ಅಳಿಸಿ ಅಳಿದು ಹೋಗುವ ಮಕ್ಕಳು ಏತಗೆ, ತಿಳಿದು ಬುದ್ಧಿಯ ಬೇಳದ ಗುರುವೋ ಏತಕ್ಕೆ, ನಳಿನ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ನಳಿನ ನಾಮ ಶ್ರೀ ಪುರಂದರ ವಿಠಲನ, ಚಲುವ ಮೂರುತಿಯ ನೋಡದ ಕಣ್ಗಳಿಗೆ, ಹರಿಯ ನೆನೆಯದ ನರ ಜನ್ಮವೇದಗೆ ಹರಿಯ ಕೊಂಡಾಡದ ನಾಲಿಗೆಗೆ,
ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಈ ವರ್ಚುವಲ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಂದಿನ ಪ್ರಸ್ತುತಿ ಶ್ರೀ ಪ್ರವೀಣ್ ಅವರಿಂದ ಚಿತ್ರಗೀತೆ. ಸೂರ್ಯಂದು ಚಂದ್ರಂದು ಬಂದಾರೆ ಮುನಿಸು ನಗತಾದ ಭೂತಾಯಿ ಮನಸು. ಸೂರ್ಯಂದು ಚಂದ್ರಂದು ಬಂದಾರೆ ಮುನಿಸು ನಗತಾದ ಭೂತಾಯಿ ಮನಸು. ರಾಜಂದು ರಾಣಿಗೂ ಮುರಿದೋದ್ರೆ ಮನಸ್ಸು ಅರಮನೆಯಾಗೇನೈತೆ ಸೊಗಸು. ಅರಮನೆಯಾಗೇನೈತೆ ಸೊಗಸು. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ, ನನ್ನಲುಮೆಯ ಬಾಂದಳದ ಚೆಲುವೆ, ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗು, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗು. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ, ನನ್ನಲುಮೆಯ ಬಾಂದಳದ ಚೆಲುವೆ, ಬಳಿ ಬಂದು ಬಾಳನ್ನು ಬೆಳಗು, ನನ್ನ ಬರಿದಾದ ಮನದಲ್ಲಿ ಮಿನುಗು. ನಮ್ಮೂರ ಮಂದಾರ ಹೂವೇ. ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲಾದೆ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀನೇರುವ ಮಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರ್ ಕಾವೇರಿ. ಎಲ್ಲಾದರೂ ಇರು ಎಂತಾದರೂ ಇರು, ಎಂದೆಂದಿಗೂ ನೀ ಕನ್ನಡವಾಗಿರು. ಕನ್ನಡ ಗೋವಿನವೋ ಮುದ್ದಿನ ಕರು, ಕನ್ನಡತನ ಬಂದಿದ್ದರೆ ನೀ ನಮಗೆ ಕಲ್ಪತರು. ಹೇ ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮವ, ಓ ಕರ್ನಾಟಕ ಹೃದಯ ಶಿವ. ಕನ್ನಡ ನಿಮ್ಮವ, ಓ ನಮಸ್ಕಾರ ಕನ್ನಡ ಬಂಧುಗಳೇ. ಇವತ್ತು ನಾವು ಆನ್ಲೈನ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ನ ಅವಾಂತರಗಳು ಎಂಬ ಪ್ರಸಂಗವನ್ನು ಅಥವಾ ಸ್ಕಿಟ್ ಅನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಈ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲೋ ಕೇಳಿದೆ ಅಂತ ಗಾಬರಿಗೊಳ್ಬೇಡಿ. ಇದು ಅನಂತರ ಅವಾಂತರ ತರ ಡಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು ಇಲ್ಲ. ಇದರಲ್ಲಿರೋದೆಲ್ಲ ಸಿಂಗಲ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರನ್ನ ನೋಡೋಣ. ಇವರೊಂಥರ ವಿಲ್ಲನ್ ಅಲ್ವಾ? ಬರೇ ಗೋಳ್ ಹೊಯ್ಕೊಳ್ಳೋದು. 3 ಜನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ರು ಶಿವಕುಮಾರ್, ಇನ್ನೊಬ್ರು ಕಟ್ಟಿ, ಇನ್ನೊಬ್ರು ನವೀನ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ದ ಗ್ರೇಟ್ ವಿಲನ್ ನೋಡೋಣ. ಈಗ ಈ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಯಾಕ್ರಿ ಲೇಟು? ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಬರ್ತಿದ್ದೀರಾ? ಯಾಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ ನೋಡಿ. ರೀ ಶಿವು, ಇನ್ನೂ 2 ಪಾತ್ರೆ ಇದೆ, ಅದ್ನ ಯಾರು ತೊಳಿತಾರೆ? ಬಂದೊಂದ್ ಸ್ವಲ್ಪ ತೊಳೆದು ಹೋಗಿ. ಓಕೆ ಬಿಡಿ ಶಿವಕುಮಾರ್, ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಇವಾಗ ಯಾಕೆ ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಿದ್ದ ಅಂತ. ನನಗೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಈ ಲಾಕ್ ಡೌನ್ ಆದಾಗಿಂದ ಹೆಂಡತಿಗಳಿಂದ ತಪ್ಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದೇ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ನೋಡಿ. ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ ನಮ್ಗೆ ನಿಮ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ. ಗೆಳೆಯರೇ, ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿನ. ನಗುವುದೋ ಅಳುವುದೋ ನೀವೇ ಹೇಳಿ, ಇರುವುದೋ ಬಿಡುವುದೋ ಈ ಊರಿನಲ್ಲಿ, ಈ ಜನರ ನಡುವೆ ನಾನು ಹೇಗೆ ಬಾಳಲಿ? ಅಳುವುದೋ ನಗುವುದೋ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಲಿ? ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರು ಕಟ್ಟಿಯವನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಟ್ಟಿ, ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ನೀವ್ ಏನ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ. ಯಾವಾಗ ನೋಡಿದ್ರು ಇದೇ ಕತೆ ಆಯ್ತು.
ಒಂದಿನ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಒಂದಿನ ನೀವ್ ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೀರ ಅಂತಾನೆ ಕೇಳಲ್ಲ ಅಲ್ರಿ. ಗಟ್ಟಿಗಳು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಗೆ ಹೇಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬೇಕು? ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾಪ ಅನ್ಮ್ಯೂಟೇ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಡಿವೈಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಒಂದೊಂದ್ಸಲ ಅನ್ಮ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅವ್ರ ಮಾತು ಯಾರಿಗೂ ಕೇಳಲ್ಲ. ಅವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯನ್ನ ಇವಾಗ ನೋಡೋಣ. ಮೋಗನ ಕಾಡಿದರೇನು ಸವಿವಾದನು ಮಾಡುವನೇನು, ಕೋಪಿಸಲು ನಿಂದಿಸಲು ಮೌನವ ಮೀರುವನೇನು. ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಲೋ ಆಗಿತ್ತು. ಅದೇನೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಮಗು ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಒಂದ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಏನ್ ಕೆಲಸ ಸರಿಯಾಗಿ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ. ಇದನ್ನ ನೋಡ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಅಷ್ಟೇ ಕಟ್ಟಿ ಅವ್ರೆ ಈ ಸಲ ನಿಮ್ ಅಪ್ರೈಸಲ್ ಗೋವಿಂದಾನೆ ಅನ್ಸುತ್ತೆ ಅಂದ್ರು. ಇದನ್ನ ಕೇಳ್ಬಿಟ್ಟು ನಮ್ ಕಟ್ಟಿಯವರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಆಡಿಸಿದಾತ ಬೇಸರ ಮೂಡಿ ಆಟ ಮುಗಿಸಿದ, ಸೂತ್ರವ ಹರಿದ ಬೊಂಬೆಯ ಮುರಿದ ಮಣ್ಣಾಗಿಸಿದ. ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರು ನವೀನ್ ಅವರಿಗೆ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನವೀನ್ ಅವ್ರೆ ಆ ಬಗ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಒಂದು 2 ವಾರದಿಂದ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನಾಯ್ತು ಆ ಬಗ್ ಫಿಕ್ಸ್? ನವೀನ್ ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ಅದನ್ನ ಮಾಡಿ ಮಾಡಿ ನಮ್ಗೂ ಸಾಕಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಸರ್, ಬಟ್ಟೆ ಎಲ್ಲ ಹರ್ಕೊಂಡು ಪಲ್ಟಿ ಹೊಡೆದು ಆ ಬಗ್ ಫಿಕ್ಸೇ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ಕಂಡೀಷನ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಅವರು ಏನ್ ಹಿತವಚನ ನವೀನ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂತ ಈಗ ಕೇಳೋಣ. ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಲಾಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟು ಕುಳಿತರೆ, ಆಗದು ಎಂದು ಕೈಕಟ್ಟು ಕುಳಿತರೆ ಸಾಗದು ಕೆಲಸವು ಮುಂದೆ, ಮನಸ್ಸೊಂದಿದ್ದರೆ ಮಾರ್ಗವುಂಟು, ಕೆಚ್ಚದೆ ಇರಬೇಕೆಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್ ಗಿರೀಶ್ ನಾಯಕ್ ಅವರ ಹಿತವಚನ ಕೇಳಿ ಪಾಪ ನಮ್ ನವೀನ್ ಅವ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಹೇಗಾಗಿದೆ ನೋಡೋಣ ಬನ್ನಿ. ಕರೋನಾನೇ ಇರ್ಲಿ, ಲಾಕ್ ಡೌನೇ ಇರ್ಲಿ, ಏನೇ ಇರ್ಲಿ, ಜೀವನ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕು ನೋಡಿ ಅಲ್ವಾ. ನಾವೆಲ್ಲ ಯೋಧರು, ಇದೇ ರಣರಂಗ. ಸೊ ಈ ನಮ್ಮ ಕರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ಹಾಡು, ಕೇಳೋಣ ಬನ್ನಿ. ಒಂದು ರಣರಂಗ ಮಹಾರಾಜ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಮ್ಮ 65ನೇ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ನೆಚ್ಚಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವಾದ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು, ಕನ್ನಡ ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಮುಂದಿಟ್ಟು ನಾನು ಒಂದು 10, ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇಲ್ಲ, 10 ಗಾದೆ ಮಾತುಗಳನ್ನ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಅದರಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಅಂತಂದರೆ ಅರ್ಧ ನಾನು ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ನೀವು ಹೇಳಬೇಕು. ನೀವು ಹೇಳಿರೋದ ನನಗೆ ಕೇಳಿಸುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಆದರೂ ನಾನು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಥರನೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಬಿಕಾಸ್ ಈಸ್ ಆಲ್ ವರ್ಚುವಲ್. ಆಯಿತಾ? ಸಿಂಪಲಾಗಿ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಉಪ್ಪಿಗಿಂತ ರುಚಿ ಇಲ್ಲ, ತಾಯಿಗಿಂತ ದೇವರಿಲ್ಲ. ಅದಂತೂ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥದ್ದೇ ಮಾತು. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈಗ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ಹೇಳ್ತೀನಿ ನಿಮಗೆ. ತುಂಬಿದ ಕೊಡ, ಯಾರೋ ಹೇಳ್ದಂಗಿತ್ತು ಅಲ್ಲಿ, ಹೌದು, ತುಂಬಿದ ಕೊಡ ತುಳ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹಿಂದೆ ಇರೋರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಸೋಫಾ ಮೇಲೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಹಿತ್ತಿಲ ಗಿಡ ಮದ್ದಲ್ಲ ಅಂತ. ಅದು ನಿಜಾನೇ. ಮತ್ತು ನಮ್ಗೆ ಎಷ್ಟೇ ಮಂತ್ರಗಳು ಗೊತ್ತಿದ್ರೂ ನಾವು ಅದನ್ನು ಉದುರ್ಸೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಅದು ಮಂತ್ರದಿಂದ ಉದುರಲ್ಲ. ಏನದು ಮಂತ್ರಕ್ಕೆ ಏನು ಉದುರುತ್ತೆ? ಮಾವಿನಕಾಯಿ ಉದುರುತ್ತೆಯೇ? ಇಲ್ಲ. ಅದೇ ರೀತಿ ಮಾಡಿದಣ್ಣು, ಹೌದು ಹೌದು ಹೌದು, ಮಾಡಿದಣ್ಣು ಮಹಾರಾಯ. ಕರೆಕ್ಟು. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಏನದು ಹೇಳಿ? ಮುಖ ನೋಡಿ, ಕರೆಕ್ಟ್ ಕರೆಕ್ಟ್, ಮುಖ ನೋಡಿ ಮಣೆ ಹಾಕು. ಇದು ಯಾವತ್ತೂ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು, ಕರೆಕ್ಟ್ ಅಲ್ವಾ?
ಹಿರಿಯರು ಗಾದೆಗಳನ್ನ ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾಡಿಲ್ಲ. ಹಾಸಿಗೆ ಇದ್ದಷ್ಟು ಕಾಲು ಚಾಚು. ಮೀನಿಂಗ್ಗಳು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಜಟ್ಟಿ ಬಿದ್ದರೂ ಮೀಸೆ ಮಣ್ಣಾಗಲಿಲ್ವಂತೆ. ಕರೆಕ್ಟ್. ಕೊಟ್ಟವನು ಕೋಡಂಗಿ, ಕರೆಕ್ಟ್. ಇಸ್ಕೊಂಡವನು ಈರ್ಭದ್ರ. ನಮಸ್ಕಾರ, ಬರ್ತೀನಿ. ನಮಸ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರಿಗೂ, ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಸ್ವಾಗತ. ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಮಗಳಾದ ಕುಮಾರಿ ಸಂಜನಾ BMS ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಏರೋನಾಟಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ 2ನೇ ವರ್ಷವನ್ನು ಕಲಿಯುತ್ತಿದ್ದಾಳೆ. ಇವಳ ಮುಂದಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನೃತ್ಯ ಪ್ರಸ್ತುತಿಯನ್ನು ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತೇವೆ. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ನಾಳೆಗಳ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ನಂಬಿಕೆಯ ನೆಲೆಯಾಗಿರಿಸು, ಮುನ್ನಡೆಸು. ಕೈ ಹಿಡಿದು ನಾವಾಡೋ ಪದದಲ್ಲೂ ಸಂಚರಿಸು. ಹೂವಲ್ಲಿ ಜೇನು ಗುಡಿ ಕಟ್ಟದೇನು, ನೀರಲ್ಲಿ ಮೀನು ಅಡಿ ಮುಟ್ಟದೇನು, ಆ ದೈವದ ಮೇಲೆ ಎಲ್ಲಾನು. ಹೇ ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೇ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ, ಶಿಲೆಯಿಂದ ನಾಟ್ಯ ಅನ್ನೋದು ನಾದಾಂತರಂಗ ತಾನೇ, ನಾದ ಅನ್ನೋದು ಭಾವಾಂತರಂಗನೇ, ಶಿಲೆಯಿಂದ ತಾನೇ ಕಲೆಗೆ ಮತಿ, ಕಲೆಯಿಂದ ಶಿಲೆಗೆ ಗುಂಚಾರತಿ. ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಅವನಾಡತಿ, ಒಲವಿಂದ ತಾನೇ ಸುಖ ಸಮ್ಮತಿ. ಲೋಕವಿರಲು ಭೂಮಿ ಸಂತಾನೆ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸ್ವಾಮಿ, ಪಾಲಿಗೆ ಬಂದಂತ ಪಾತ್ರನ ಎಲ್ಲರೂ ಜೀವಂತಿಸಿ. ಶಾರದೆ ದಯ ಪಾಲಿಸು, ಈ ಬಾಳನು ಬೆಳಕಾಗಿಸು. ಹೇ ಶಾರದೆ ನೀ ಮೆಟ್ಟುವ ನೆಲ ಅದೇ ಕರ್ನಾಟಕ, ನೀನಿರುವ ಮಲೆ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ, ನೀ ಮುಟ್ಟುವ ಮರ ಶ್ರೀಗಂಧದ ಮರ, ನೀ ಕುಡಿಯುವ ನೀರು ಕಾವೇರಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ
ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಹಾರ್ದಿಕ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ವರ್ಷ ಕೊರೋನಾ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ ಕಾರಣ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಮೀರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾಗೂ ವೈಯಕ್ತಿಕವಾಗಿ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇದಕ್ಕೆ ಅನೇಕರು ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ ಪ್ರತ್ಯಕ್ಷವಾಗಿ ಹಾಗೂ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಅಜ್ಮೀರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗದ ವತಿಯಿಂದ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷದಂತೆ ಈ ವರ್ಷವೂ ಕೂಡ ನಾವು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಾಡಬೇಕು, ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ನಿಲ್ಲಬಾರ್ದು ಅಂತ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೂಲಕ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಿದಂತಹ ಅಜ್ಮೀರ ಕನ್ನಡ ಬಳಗಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಹೃದಯದ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನಿಮ್ಮ ಕನ್ನಡ ಪ್ರೇಮ ಮುಂದುವರಿಲಿ ಹಾಗೂ ಕನ್ನಡದ ಮೇಲಿನ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಮಾನ ಇದೇ ರೀತಿ ಇರಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ 2 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ಇದು ವಿಧಿಯೋಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಬದುಕಿದ್ದು ಜಟಕ ಬಂಡಿ, ವಿಧಿ ಅಲೆದಾಡಿಸುವ ಬಂಡಿ. ಹುಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ನಾಡಲು ಹುಟ್ಟಬೇಕು, ಮೆಟ್ಟಿದರೆ ಕನ್ನಡ ಮಣ್ಣ ಮೆಟ್ಟಬೇಕು. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ಚಿನ್ನದ ನುಡಿ, ಸಿರಿಗನ್ನಡ ನುಡಿ. ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ. ನಾವಾಡುವ ನುಡಿಯೇ ಕನ್ನಡ ನುಡಿ, ನಾವಿರುವ ತಾಣವೇ ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಅಂದದ ಗುಡಿ, ಗಂಧದ ಗುಡಿ, ಚಂದದ ಗುಡಿ, ಶ್ರೀಗಂಧದ ಗುಡಿ. ಆಹಾಹಾ 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 ಆಹಾಹಾ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಕರುನಾಡ ದೀಪ, ಸಿರಿನುಡಿಯ ದೀಪ, ಒಲವೆತ್ತಿ ತೋರುವ ದೀಪ. ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಬಹುದಿನಗಳಿಂದ ಮೈಮರೆವೆಯಿಂದ ಕೂಡಿರುವ ಕೊಳೆಯ ಕೊಚ್ಚೇವು. ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಂಪು ಸೂಸಲು ಅಲ್ಲಲ್ಲಿ ಕರಣ ಚಾಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ನಡುನಾಡಿ ಇರಲಿ ಗಡಿನಾಡಿ ಇರಲಿ ಕನ್ನಡದ ಕಳೆಯ ಕೆಚ್ಚೇವು. ಮರೆತೇವು ಮರೆವ ತೆರೆದೇವು ಮನವ, ಎರೆದೇವು ಒಲವ ಹಿಡಿ ನೆನಪ. ನರ ನರವನೆಲ್ಲ ಹುರಿಗೊಳಿಸಿ ಹೊಸೆದು ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ, ಹಚ್ಚೇವು ಕನ್ನಡದ ದೀಪ. ಪ್ರೀತಿಯ ಮನ ಶಾಂತಿಯ ಸಿರಿ ಹೊನ್ನಿನ ನಾಡಿದು, ಹಸಿರು ವನಗಳ ತಂಪು ನದಿಗಳ ಸುಂದರ ಬೀಡಿದು. ಲೋಕವೇ ಒಂದಾಗುವ ಸಂಗಮ, ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲದ ಹಿರಿತನ. ನಾಳಿನ ಹೊಸ ಆಶಾ ಕಿರಣ, ಕಡಲಿನ ಮಲೆ ಮಡಿಲಿನ ಬಿಸಿ ಬಯಲಿನ ತವರಿದು. ಬೆವರ ಹನಿಗಳು ವಿವಿಧ ಧನಿಗಳು ಕೆಳೆಯುವ ತೇರಿದು. ಜ್ಞಾನದ ಪರಿಜ್ಞಾನದ ಹಂಬಲ, ಚಿಗುರಿಗೆ ಬೇರಿನ ಬೆಂಬಲ. ಮಮತೆಯ ಸಮತೆಯ